need your love. I need your love. I need your love. I need your love. And I hate every part of me. I need your love to set me free. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. And I hate every part of me. I need your love to set me free. I need your love. We got so close, but that don't mean anything. When it all comes around, I just wanna fall again. 'Cause I'm in a place where I don't feel anything. I don't feel anything. Hardest part is knowing that I had it. Something almost perfect. We were almost perfect. Maybe it's too late for me to save this, but I gotta face this no matter how I hate it. I need your love to give me hope when I can't breathe. I need your love to lift me up when I am weak. I need your love when I hate every part of me. I need your love to set me free. I need your love. I need your love. I need your love. I need your love tonight. I need your love, just your love. I need your love tonight. Just need your love, need your love, need your love, your love. I need your love. I need your love. I need your love. And I hate every part of me. I need your love to set me free. I need your love. How do you do that with your eyes? You know it gets me every time. I swear I wish I could read your mind. 'Cause I ask the same question every night. So just breathe. Breathe in, breathe deep, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but they're as blue as the sea. Your heart, it beats in perfect time with me. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life, until you meet your chariot. What would I do without your eyes? The way they look at me and mine. And when your smile creates that dimple, I tend to be used as your pillow. So just breathe. Breathe in, release, you know that's all you need. I can't describe your eyes, but when they're looking at me, my heart, it beats and I can't seem to dream. Baby, you know that I want mine. If we get no rest till the sunrise, until you make me fall in love again as light shows your face, I can never be the same. I plan to love you all my life.
ഭാര്യമാരെ, നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ. വചനമനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നേടാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അത് അവർ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കവുമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കുന്നതുമാണ്. ബാഹ്യമോടികളായ പിന്നെയോ അണിയുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണമോ ധരിക്കുന്ന വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെയോ ദൈവസന്നിധിയിൽ അമൂല്യമായ സൗമ്യം, ശാന്തമായ ആത്മാവാകുന്ന അനശ്വര കാണിഞ്ഞ ആന്തരിക വ്യക്തിത്വമാണ്. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ പ്രകാരം
വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച യേശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. ഫരിസേയർ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഒരുവൻ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണ്? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, സൃഷ്ടാവ് ആദ്യം മുതലേ അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കും, അവർ ഇരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. മകരമായ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുക. മിൻസിയുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് വിവാഹമെന്ന കുദാശാവരെ ദൈവനാമത്തിൽ സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ, ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ, സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരൽ, രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കൂടിച്ചേരൽ, രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരൽ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗമത്തിൻ്റെ വേദിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ ഇന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ സാക്ഷിയാക്കി എടുക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞ അത് ജീവിതാവസാനം വരെ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവൻ മിൻസി നമുക്കറിയാം, വിവാഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുക. രണ്ടാമത്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പങ്കാളികളാകുക. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും ദൈവികമായ മാനവും സാമൂഹികമായ മാനവും. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് എത്രമാത്രം അഭിനയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ശിരസായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും. ദൈവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പരസ്പരം കൊണ്ടുപോയി ആ ദിവസത്തിലേക്ക് നിലമ്പോഴും അടുക്കുകയും ആ സ്നേഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെയും നിങ്ങൾ അടുക്കുകയും സ്നേഹമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകടമാകുന്ന സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന ജീവിതമായി തീരും. രണ്ടാമത്, സൃഷ്ടികൾക്ക് പങ്കാളികളാകുക. ഓരോ വിവാഹവും സന്താന വിവാഹവും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ വിവാഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോലെയാണ് തീരുമാനിച്ചു പ്രതിജ്ഞ അത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നിറവേറ്റുവാനായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃക നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന കുടുംബമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ധാരാളം മക്കളും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിവാഹിതരാകുന്നുണ്ട്. ധാരാളം യുവജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടാനില്ല. പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്രശക്തിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാമങ്ങളെയും പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഈ വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. പുരുഷനെ ജീവിതസഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ആനന്ദപരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ
സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ കുദാശ യോഗ്യതയോടെ പരിഗമനം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാവനം സമർത്ഥമായി എന്നെ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടി ബിൻസിയെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ബിൻസി മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടി അവനെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സാക്ഷി നിങ്ങളുടെ വിവാഹ നടപടിക്ക് സാക്ഷികളാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നടപടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം പലതരം ചേർത്ത് അബ്രഹത്തിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ നിങ്ങളെ വിവാഹത്താൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ വിശ്വാസത്തിനും സ്നേഹത്തിനും വധൂവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഈ താലി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയുടെയും ഇവരെ ബന്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മോതിരപഞ്ചിരിപ്പ്. കർത്താവായ ദൈവമേ, ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മന്ത്രകോടി വെഞ്ചിരിപ്പ്. കൃപാവരത്തിൻ്റെ അനശ്വരവസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രകോടി ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാനേ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാനവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കുടുംബമാകും ഭാവുകം നേരും നിതാ
ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷ സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സഹോദരനെ നിങ്ങൾ തലവിളിച്ച് ആശീർവാദം ചെയ്യുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാൽ അവിടെ നിങ്ങളെ സമരരാകട്ടെ. സഭയുടെ ശിരസായ വിശുദ്ധ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിർമ്മലമായി കാക്ഷിക്കാൻ അവിടെ സഹായിക്കട്ടെ. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സൗന്ദര്യത്താൽ നിങ്ങളെ അവിടെ നയിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിത ദൗത്യം ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായുടെയും സംരക്ഷണയുടെയും മധ്യസ്ഥതകളുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വരം കരുതണം. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കടലിലൂടെ കാത്തുപുറമേ അബ്രാഹത്തെയും സാറായെയും അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ, അഭേദമായ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. കർത്താവായ യേശുവായ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ അമൃതയുടെയും തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നാഥായ മത്സ്യത്തിന്റെയും മധ്യസ്ഥരുടെ കുടുംബത്തെ മനുഷ്യരെ പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളിലാക്കുകയും ചെയ്ത കാരുണ്യവാനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹമനപുദാശയ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ. മിശിഹായുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ സജീവബലിയായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉദാശങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
it feels like you're walking on a wire, you've hit the bottom, I'll remind you, I'll never ever walk away. Like a rushing wind to a lighter, the pouring rain on a fire, you won't put me out. If you're gonna fall, I'ma fall down with you. If your heart breaks, I'll be its fixer. Let me be the color in this black and white picture. Get back to what we know. If you can't stand up, let me lift you. When it feels like a love slipping through our fingers, take what's pulling us apart, throw it in the river, I'll never let you go. I'm just gonna hold you tighter. I'm just gonna hold you tighter. When you start praying, just to save it, sing our song, forget the lyrics. I'll be here forever and a day. Whoa. Like electric, gone acoustic, like a first dance, no music. Hey. In the silence, I'll still take your hand, your hand. Cause if you're gonna fall, I'ma fall down with you. If your heart breaks, I'll be its fixer. Let me be the color in this black and white picture. Get back to what we know. If you can't stand up, let me lift you. Feels like a love slipping through our fingers. Take what's pulling us apart, throw it in the river, I'll never let you go. I'm just gonna hold you tighter. I'm just gonna hold you tighter. I'm just gonna hold you tighter. I'ma fall down with you. If your heart breaks, I'll be its fixer. Let me be the color in this black and white picture. Get back to what we know. If you can't stand up, let me lift you. Feels like a love slipping through our fingers. Take what's pulling us apart, throw it in the river, I'll never let you go. I'm just gonna hold you tighter. 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 I'm just gonna hold you tighter.
അമ്മയും അമ്മച്ചിയും ഡാലിയന്റെയും അവളെ താഴ്ന്ന തലയിൽ വെക്കാതെ ഹാങ്ങറിലിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവൃത്തികളിലും ജഗജില്ലിയായി തീയാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കോളേജുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കും. പിൻകാലത്തിന് കോട്ടയായ തൃശൂർ വിമല കോളേജിൽ നിന്നും കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദധാരിയായ പൊന്നു സർവോപരി കോളേജിലെ ഒരു കലാപ്രതിഭ കൂടിയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അധിക താല്പര്യമുള്ള അമൽ അത് തന്റെ പ്രൊഫഷനായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അമലിനോട്. വാട്ട് ഈസ് പൊന്നു, ഹൗ ഈസ് പൊന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അബൌട്ട് പൊന്നു? പൊന്നു കഴിഞ്ഞില്ല, ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നും. പൊന്നൊരു അമേസിംഗ് സിംഗറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൊന്നിന്റെ ഒരു പാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊന്നു ഇപ്പോൾ അമലിന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സോങ് പാടും. I feel the stage is incomplete without your families. The reason behind what you are today and what you have today. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അമലിന്റെയും പൊന്നുവിന്റെയും മാതാപിതാക്കളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite Bijupapan and Sumanti and Bijondal and Minanti onto the stage. Now it's our pleasure to invite Alan Biju, the younger brother of Amal, onto the stage. These two families are no longer two. They are united by the love of God. Let's put our hands together to express our joy in this heavenly union of two families. Step forward to light a candle.
खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं, ये दूरियां फिलहाल हैं। ഈ വഴി ഒഴുകി വരും തണുതണുത്ത കാറ്റിലെ മലർമണമോ, പാതിര കടന്നു വരും പുലരിയുടെ ചേലെഴുമരുണിമയോ, അറിയാതെന്നിൽ ചേക്കേറുമാരാണു നീ, മഴവില്ലായി വന്നെങ്ങുമായുന്നു നീ. ചെറുതാം മൊഴിയിൽ മനസ്സിൻ ശിലയെ മണിപ്പൂമ്പാറ്റയാക്കുന്നു
നീ. കാണും കനവാണോ നിജമാണോ കഥയാണോ ഒരു മായാജാലം നീ, അതിലാഴം മുങ്ങി ഞാൻ. ഇത് കാണും കനവാണോ നിജമാണോ കഥയാണോ ഒരു മായാജാലം നീ, അതിലാഴം മുങ്ങി ഞാൻ. ജനവാതിലാരോ ഇളമഞ്ഞിൻ കയ്യാലേ വരയുന്നൊരു ചിത്രം അത് നീയായി മാറുന്നു. വഴിയാത്രയിലെല്ലാം പലവട്ടം കേട്ടോരാ പ്രിയമുള്ളൊരു പാട്ടിൻ വരി പോലെ ചുണ്ടിൽ നീ. മഴക്കാരൻ മുകിൽ മാല മൂടുന്നോരാ അകനേരിൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു നീ. ചിരിയേകും ചങ്ങാതി നിഴലായി നിഞ്ചാരെ പതിവായി വന്നു തേടുന്നതെന്താണു ഞാൻ. ഈ വഴി ഒഴുകി വരും തണുതണുത്ത കാറ്റിലെ മലർമണമോ, പാതിര കടന്നു വരും പുലരിയുടെ ചേലഴും അരുണിമയോ, അറിയാതെന്നെ ചേക്കേറുമാരാണു നീ. മഴവില്ലായി വന്നെങ്ങെങ്ങുമായുന്നു നീ. ചെറുതാം മൊഴിയിൽ മനസ്സിൻ ശിലയെ മണിപ്പൂമ്പാറ്റയാക്കുന്നു നീ. കാണും കനവാണോ നിജമാണോ കഥയാണോ ഒരു മായാജാലം നീ, അതിലാഴം മുങ്ങി ഞാൻ. ഇത് കാണും കനവാണോ നിജമാണോ കഥയാണോ ഒരു മായാജാലം നീ, അതിലാഴം മുങ്ങി ഞാൻ. जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे, रूह बार बार तेरा नाम ले कि रब से है मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले. चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं. कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां से कहता रहूं. कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं. आधी जमीन आधा आसमां था, आधी मंजिलें आधा रास्ता था. एक तेरे आने से मुकम्मल हुआ सब ये, बिन तेरे जहां भी बेवजह था. तेरे दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, खुद को
तुझसे अब दूर न जाने दूं कि संग तेरे पानियों से पानियों से। मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ, बना लूं तुझको मैं अपना रहनुमा, तेरा रहूं मैं हमेशा यही दुआ, हो जहां से तुझको छुपा लूं मैं तू पास आ, मेरा जहां जो तेरा हुआ, हर एक खुशी ने मुझे छुआ, बिछड़ गया जो संसार दिला दे मेरा यार, मिला दे एक बार मिला दे, डूबे हुए को अब पार करा दे मेरा यार, मिला दे एक बार मिला दे, तरस गया हूँ मेरी प्यास बुझा दे मेरा यार, मिला दे एक बार मिला दे, हार गया हूँ मुझे फिर से जिता दे मेरा यार, मिला दे एक बार मिला दे। याद है ना तुम्हें एक दिन, हाथ हमने तेरा थाम के, दिल से तुमको बनाया खुदा, इस खुदा के ही था सामने, दिखने लगी थी जब तेरी लकीरें हाथों में, धीरे धीरे तू मेरा था, ये सांसें चाहे आए या खो जाए पर हमेशा तुमको चाहेंगे कहा था, हो जहां से तुझको
हर एक खुशी ने मुझे छुआ. Congratulations, both of you. I hope your life together will be filled with joy, happiness and lots of love. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നവദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാ മംഗളാശംസകളും നേരുന്നതിനായി എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. മാത്രം രണ്ടുപേരും വീടുകളിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് പൊന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പൊന്നു പൊന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ വിളിക്കുമ്പോഴും രണ്ടുപേർക്ക് വിളി കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും. പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് മണവാട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബിൻസി ബിജു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊന്നു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ ജീവൻ ജ്യോതിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ മിടുമിടുക്കിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആണ്. അതാണ് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വിമല കോളേജ് അറിയാലോ, സുന്ദരികളുടെ ഒരു പൂങ്കാവനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇന്നെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് പാട്ടാണോ ഡാൻസ് ആണോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് സോ ഗോർജിയസ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മൈൽ യു ഹാവ്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. ആ ഒരു ചിരി, ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിരി, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അമലിനെ കുറിച്ച്. അമൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലും പൊന്നുന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആന്റിമാരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ആള്. അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ് എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതും. സോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും ബോയ്സിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ക്രൈസ് അവർക്ക് കൂടും. അത് കൂടുതൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു ക്രൈസ് ആയിട്ട് മാറും. ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. അത് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് PSC കോളേജ് കോയമ്പത്തൂരിന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്നത്. ഒരു മകനെയും ഒരു മകളെയും. രണ്ട് ഫാമിലിക്കും അത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. സോ താടിക്കാരൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും പെരുമ്പിള്ളി പറമ്പിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ സാക്ഷികളായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മണവാളന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയാണ്. പപ്പ, മമ്മി, അവിടെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി തന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അവർ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ മിസ്റ്റർ ബിജു ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് മിസ്സസ് മീന ബിജു ദമ്പതികളെ നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി ഞാൻ ഈ സന്തോഷവേളയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണെന്ന് പറയണം എനിക്ക്. രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. ഫാമിലി ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു കൈയടികളോട് കൂടി ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട അലനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അലൻ ബിജു, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് പറയണത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ ഡിസിഷനിൽ എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും പൊന്നുവിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു സായനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അതിഥികളാണ്. അപ്പൊ അവരെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വേണം വെൽക്കം ചെയ്യാൻ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ആതിഥേയരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇനിയിപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ താഴത്തോട്ട് പോയി അവരെ വിളിക്കാന്ന് കരുതി. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോട് കൂടി തന്നെ പപ്പയും അമ്മയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ഫോർ മിസ്റ്റർ ബിജു ജോർജ് ആൻഡ് മിസ്സസ് സുമ ബിജു ദമ്പതികൾക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഈ വേളയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? പപ്പമാരുടെ പേര് അങ്ങനെയാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഒരു ന്യൂ വേൾഡിലേക്ക് വന്ന പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നീങ്ങാം. തിരി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശുഭകരമായ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. സോ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. മമ്മി ഒരു മാലാഖയാണ് അല്ലേ? എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മമ്മി പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് പൊന്നുവിനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിതെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാം.
अरमानों में रवानियां पहली दफा हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा प्यार को पहचाना एहसास है ये नया सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है कभी दर्द सी कभी जर्द सी जिंदगी बेनाम थी कहीं चाहते हुई मेहरबान हाथ बढ़ के थामती एक वो नजर एक वो निगाह रूह में शामिल इस तरह बन गया अफसाना एक बात से पहली दफा पा लिया है ठिकाना बाहों की है पना सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ലവ് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എന്നല്ലേ പറയാം എപ്പോഴും അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി എല്ലാ ദിവസം കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ എല്ലാവരോടും പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനൊന്നുമല്ല വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്നൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ മാരേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്നെ മാരേജ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാവാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറിൽ പുള്ളി അങ്ങനെ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബിൻസിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യമാണോ
വളരെ വളരെ ശരിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആന്റി ഉണ്ടല്ലോ, പപ്പയുടെ തൊട്ട് മൂത്ത ആന്റി ആണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, എറണാകുളത്തുള്ള. ഓ യെസ്. അപ്പൊ ആന്റിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബിൻസി നന്നായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടും. ആ അതെ ആന്റി, അയ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. മമ്മി അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കാണ്, പാടോ പൊന്നു പാടോ എന്നുള്ളത് പോലെ. എന്താണ് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയണ്ടേ? അടുത്ത വരി ഉണ്ടോ? ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക. അടുത്ത വരി കേൾക്കാൻ ഇതിപ്പോ തൊട്ടടുത്തല്ലേ, നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ട് വരാലോ. അപ്പൊ ഒരു കയ്യടി കൊടുക്കും. ഒരു ഗായിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹാപ്പിയാക്കിയത്. ഇവിടെ അമലിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അലൻ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്, എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചേച്ചി. ആ മൈക്കോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഹായ്. അപ്പൊ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിഗ് ബ്രദർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. എന്താണ് എന്ത് വിശ്വാസാണ് പറയാനുള്ളത് അവർക്ക്? അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കമ്പനി കൊടുക്കും. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ചുറ്റിലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നേരെ പപ്പയുടെ അടുത്തോട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഇതെന്തായാലും പപ്പയുടെ കാര്യമില്ല. മമ്മി ഒന്ന് അടുത്ത് തന്നെ ചുമ്മാ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല, ചുമ്മാ നിന്നാ മതി രണ്ടുപേരും. ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് ഈ വീട് കാണാൻ പറ്റാന്നുള്ളതൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇത്രയും അടിപൊളിയാണ്, ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണില്ലേ? അത് സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മതിയിലോ ധാരാളം. അപ്പൊ ഇനി എപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ 4-5 പേരെ എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാലോ, ഫുൾ ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ കാര്യം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന്. വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിൽ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊന്നു ഡബിൾ ഹാപ്പി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു അടിച്ചുപൊളിയൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നതൊരു ത്രില്ലാണ്. സോ അപ്പോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് രണ്ടുപേർക്കും എന്റെ എല്ലാവിധ വിശ്വസം നേരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പപ്പയും മമ്മിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് 3 മക്കളായി. അത്രയും ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഹാവ് ഫൺ. താങ്ക് യു. പറയുവാനിതാദ്യമായി വരികൾ മായേ, മിഴികളിൽ 1000 മഴവിൽ പോലെ ശലഭമായി പറന്നൊരാൾ അരികിൽ ചേരും. പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോ മായും. തീരാതെ ഉള്ളിലിനി ഇളമഞ്ഞിൻ ചൂട്, നൂറാണിനിൽടെ ചിറകിന് ചേലഴും തൂവല്. നീയും ഞാനും പണ്ടേ പണ്ടേ പൂവും വണ്ടും തേൻകണങ്ങൾ തിളങ്ങും നേരം പിന്നെയും. പറയുവാനിതാദ്യമായി വരികൾ മായേ, മിഴികളിൽ 1000 മഴവിൽ പോലെ ശലഭമായി പറന്നൊരാൾ അരികിൽ ചേരും. പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോ മായും.
മനസാലെ മൂളുന്നു സമ്മതം താരകൾ മിന്നുന്നു ഇനി നൂറു നൂറായിരം ഒരു പൂക്കാലം കൺകളിലാടുന്നു രാവേതോ വെണ്ണതിയാവുന്നു കിനാവുകൾ തുഴഞ്ഞു നാം ദൂരെ ദൂരെയോ നിലാവിതൾ മെനഞ്ഞൊരാ കൂട് തേടിയോ പറയുവാനിതാദ്യമായി വരികൾ മായേ മിഴികളിൽ ഒരായിരം മഴവിൽ പോലെ ശലഭമായി പറന്നൊരായി അരികിൽ ചേരും പതിയെ ഞാൻ തൊടുന്നതും അവളോ മായും चल दिया दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जो अनकहा सा रह गया मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूँ